जय मसीह दी और खुदा दी हजूरी दे विच आप सब दा स्वागत है। अब खुदा दी हजूरी दे विच आए, परमेश्वर आप नूं बड़ी बरकत दे। तो अज इस स्थान दे उत्ते बनगी इसलिए हो रही है क्योंकि चर्च दे विच काम चल रहा। अज मिस्त्री नहीं उत्थे डे वैसे, पर उत्थे काफ़ी खलारा पिया होया। तो शायद जल्दी असी उस जगह के उत्ते दोबारा बनगी करांगे छत के थले। सब ने प्रार्थना दे विच याद रखना है। हालेलुया। और परमेश्वर जो भी तुहाडे मनां दे विच पाउंदा है, आपने चर्च बिल्डिंग के लिए अपनी ऑफरिंग भी देनी है, खुदा आपने बरकत देगा। आइए असी सब तो पहला खुदा दे पाक जिंदा वचन चलांगे। सारे निकालिए रसूलों के करतब उहदा पहला अध्याय। प्रभु यीशु मसीह की जो सेवा खिदमत है वो बिना पवित्र आत्मा तो नहीं होंगी। अगर आप एक विश्वासी जे, अगर आपने खुदा दे मार्गां ते चलना है, परमेश्वर दे राहां दे उत्ते चलण दे लई भी तुहानूं पवित्र आत्मा की लोड़ है। नहीं तो खुदा दे राहां दे उत्ते चलण दे वास्ते अगर तुसीं समझदे कि असीं अपने जोर दे नाल अपनी हिम्मत दे नाल चल सकदे हां, तो ये झूठ है। क्योंकि साडा विरोधी शैतान है जिहड़ा सानू खुदा दे राहां ते उत्ते चलण नहीं दिंदा। और वो हमेशा कोशिश करदा रहिंदा कि सानू परमेश्वर दे मार्गां तो हटा देवे। क्योंकि शैतान जो है वो एक नूरी फरिश्ता सी। जदों उस स्वर्ग दे विच रहिंदा सी, उहदा नाम सी लूसीफर। और उहदे परां दे विच हर तरह के साजां दीयां आवाज़ां सी, पर उन्हें परमेश्वर की अणआग्याकारी की, जिहदे करके उन्हें स्वर्ग दे विचों बाहर कढ दिता गया। हुण ओह स्वर्ग दे विचों कढ दिता गया वा, ते ओह नहीं हुण कदे भी चाहेगा कि मैं स्वर्ग चों कढिया गया ते हुण होर कोई स्वर्ग दे विच जावे। इसलिए शैतान दिन रात इस मिशन दे उत्ते आ कि ओह तुहानूं स्वर्ग दे विच जाण ना देवे। बोलो हालेलुया। जदों आप नवे नवे प्रभु यीशु दे विच आउंदे जे, प्रभु यीशु मसीह नूं मनना शुरू करदे जे, आप नूं बस इहो ही लगदा कि यीशु मसीह चंगा करन वाला परमेश्वर वा। यीशु मसीह भूतां प्रेतां तो सानूं आजाद कर दिंदा वा, धीआं पुत्तां दी दात दे दिंदा है। पर यीशु मसीह दे विच आउणा सानूं इस गल दा पता लगदा कि इस जीवन तो बाद एक होर जीवन है। हत्थ उठा के बोलो हालेलुया। और बाइबल दे विच लिखिया है वो जीवन कदे ना खत्म होने वाला जीवन है। बोलो सारे हालेलुया। समय के अनुसार असी जो जो साडा शरीर ढलदा आ, जदों आपां जवान होने, जदों निके निके होने उदों होर फुर्तीले होने, जवान होने होर हो जाने। पर जदों फिर बुजुर्गी आउणी शुरू हुंदी है, साडे जिहड़े शरीर है कमजोर होण लग पैंदे। पर बाइबल दे विच लिखिया कि जदों प्रभु यीशु मसीह सानू अपने स्वर्ग राज दे विच लै जाएगा, कोई दुख नहीं होएगा, रोना नहीं होएगा, सोग नहीं होएगा। और आप कदे बुढ़े नहीं होवोगे, कदे बीमार नहीं होवोगे। हाथ उठा के बोलो हालेलुया। हुण इस धरती दे उत्ते सानू परमेश्वर दे नाल चलण दे लई सानू पवित्र आत्मा दी लोड़ है। आमीन। कादी जरूरत है? पवित्र आत्मा दी जरूरत है। और बहुत बारी असी सोचते हैं कि नहीं बिना पवित्र आत्मा तो आपां चल सकदे नहीं। पवित्र आत्मा ही है जिहड़ा एक दिन तुहानू कायल करदा और तुहानू चर्च दे विच लै के आंदा। हालेलुया। तुसी अपने आप नहीं बनगी ते आए, तुहानू पाक नूं लै के आंदा। और पवित्र आत्मा दी अगवाई होनी ये एक अलग चीज है, पवित्र आत्मा दा बपतिस्मा पाउणा एक अलग चीज है। हालेलुया। हुण जिस तरह एक गिलास पानी दा लैके पीना वो एक अलग चीज है, पर पानी दे नाल नहाउणा वो अलग चीज है। अब पढ़िए रसूलां दे करतब उसका पहला अध्याय ओदी 5 पढ़ना। क्यों जो यूहन्ना ने तां पानी नाल बपतिस्मा दिता, पर थोड़े दिनां पिछों तुहानू पवित्र आत्मा नाल बपतिस्मा दिता जावेगा। बोलो हालेलुया।
ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਹੂਨਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯਹੂਨਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱਤਾ? ਪਾਣੀ ਨਾਲ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਦੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਰ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉੱਪਰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋ ਨਾ? ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਜੇ। ਆਪ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਹਾਂ, ਮੁੰਡਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕੁੜੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਵਹੁਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਵਹੁਟਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕੋਠੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਤੇ ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਤਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਚੇਲੇ ਸੀ 12 ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰਿਓਤੀ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਹਿ ਗਏ 11 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 12ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਸੂਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਵਰਗ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚੀ ਪਾਈ ਤੇ ਪਰਚੀ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ 120 ਜਣੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। 120 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮਥਿਆਸ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਥਿਆਸ ਦਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਪੜੋਗੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ 12ਵਾਂ ਰਸੂਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸਾਊਲ। ਔਰ ਸਾਊਲ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਡ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਅਣਖੀ ਬੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਇੰਨਾ ਅਣਖੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਟੀਫਨ ਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਟੀਫਨ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਲੂਸ ਕਰਨ ਦਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਪਲੂਸ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਲੂਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਟੀਚਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਇਹ ਸਹੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਪਖੰਡਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਗਾੜੀ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਆ ਵੀ ਗਲਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਰਸ ਖਾਂਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬੁੱਢਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਰਸ ਖਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਧੂ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵਾਰੰਟ। ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਲਿਸ ਆਪ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪ ਅਗਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਰੰਟ ਵਾ ਆਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਇਹ ਵਾਰੰਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਦਮਿਸ਼ਕ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਮਸਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰੋਸ਼ਨੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਮਕੀ, ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਹੇ ਸਾਊਲ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਤਾਉਣਾ? ਤੋਂ ਸਤਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਤਾਉਣਾ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਵਰਗ ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕਾ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਤਾਉਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸਤਾਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਜਾ ਉਧਰ, ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਠਿਆ ਉਹ ਅੰਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦਾ। ਪਰ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਦਮਿਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਇੱਕ ਦਾਸ ਹਨਨੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕੀਤੀ
ਜਦੋਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਸੁਜਾਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਸੁਜਾਖਾ ਹੋ ਕੇ ਭੂਆ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਚਲ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਈ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਭੂਤ ਚੰਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਲੈਣੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਦੁਆ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਐਤਵਾਰ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਆਇਓ। ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਕਈ ਫਿਰ ਭੂਤ ਭਾਤ ਕਢਾ ਕੇ ਨਾਨਕੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਭੂਆ ਕੋ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਜਾਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਚੜ ਗਿਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਔਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਭਗਤੀ ਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਡਿਆ ਪਿਆ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਦਮਿਸ਼ਕ ਦੇ ਲੋਕ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪਲੂਸ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ 12ਵਾਂ ਰਸੂਲ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਅੱਧਾ ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਕੱਲੇ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਹੀ ਸਮਝਦਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਹੁਣ ਮਾਸੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਲੈ ਹੁਣ ਮਾਮੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ। ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਅਗਰ ਆਪ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਹੂਨਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਪੜ੍ਹ ਦੋ। ਹੇ ਥਿਓਫਿਲਮਸ, ਮੈਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਪੋਥੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਖੇ ਉਚਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਿਸੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਖਾਉਣ ਲੱਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੀਕਰ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਸਨੇ ਚੁਣੇ ਸਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਉਠਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਲਈ ਜਿਉਂਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੀਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਭਈ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਉਸ ਇਕਰਾਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿਖੇ ਤੁਸਾਂ ਮੈਥੋਂ ਸੁਣਿਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਰ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿੱਦਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਇਕਰਾਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਨ ਹੈ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਂਤੇਕੋਸਤ ਦਾ ਦਿਨ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ 50ਵਾਂ ਦਿਨ। 50ਵੇਂ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਇਸ ਦਿਨ ਇਸਰਾਇਲੀ ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਸੀ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ? ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਪੈਂਤੇਕੋਸਤ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੈਂਤੇਕੋਸਤ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਇੱਕ ਰੌਣਕ ਮੇਲੇ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸੀ। ਲੋਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਪੈਂਤੇਕੋਸਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਸੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਗਲੋਰੀਅਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਲੀਬ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇੱਕ ਲਾਂਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਸਲੀਬ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀ? ਬੋਲੋ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਲੀਬ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੁਕਤੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣਿਆ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜ ਕੇ। ਲੋਕ ਸਲੀਬ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਲੀਬ ਤੋਂ? ਪਰ ਦੇਖੋ ਯਿਸੂ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਿਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਲੀਬ ਸਾਡੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਲਾਉਨੇ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਨੇ ਆ, ਹੈ ਚਰਚ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਲੀਬ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਤ ਪਲੂਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਅਸੀਂ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਯਿਸੂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ।
की करना तुसी दुआ करनी। हालेलुया। की करनी है तुसी? तो पहला करंथियों के 15 अध्याय दे विच पलूस उत्थे डिकलेयर करदा है कि उस समय उत्थे तकरीबन 500 भाई सी। कितने लोग सी? 500 लोग सी। पर गल नहीं सारियां ने मन्नी। अज भी कलीसिया विच बड़े लोग हुंदे ने, संडे बड़े लोग हुंदे ने, पर सारे गल नहीं मानते। मननी सारियां नूं चाहीदी जे सारे आपां बरकत चाहुंदे हां। हालेलुया। हुण 6 ऐत दे विच लिखिया, सो जां ओ इकट्ठे होए तां उन्हां उस तों पुछया कि प्रभु जी की तू इस वेले इसराइल दा राज बहाल करदा है? इहदा मतलब की? उस समय इसराइल देश जिहड़ा सी रोम दी हुकूमत दे गुलाम सी, जिवें साडा देश ब्रिटेन दी हुकूमत दे गुलाम रहा। तो यसू मसीह बड़े बड़े मौजे चमत्कार करदा, तो क्योंकि अजे इन्हां नूं पवित्र आत्मा नहीं मिलिया, अजे उन्नी समझ नहीं हैगी, तो इन्हां दे विचों कई इहो सोचदे कि बड़ा पावरफुल भाई यसू मसीह ते रोम दी हुकूमत नूं इदां ही चुटकी मारियां भजा सकदा है। जदों यसू मसीह मर गया, इन्हां दियां उम्मीदां ते एक तरह दा पानी फिर गया। पर हुण यसू मसीह मर के फिर जिंदा हो गया। तो हुण यसू मसीह नूं पता की कहंदे? कहंदे हुण तू इसराइल दा राज बहाल करेगा। जिद्दां हुण मान लो जदों कोई पार्टी जितदी है ना, तो फिर जिहड़ा राजपाल हुंदा ना, उस पार्टी दे प्रधान नूं लैटर लिखदा वा कि तुसी हुण अपना दावा पेश करो अपनी सरकार बनाउण दा। इदां ये चेले मतलब कहंदे भी वे यसू मसीह तू ते मर के भी जिंदा हो गया, हुण ते तैनूं कोई मार नहीं सकदा है। ते इहदा मतलब हुण तू इसराइल उत्ते राज करेगा। 7 ऐत उसने उन्हां नूं आख्या, तुहाडा काम नहीं उन्हां समयां ते वेलिਆਂ नूं जाणो जो पिता ने अपने वस विच रखे होए हन। हालेलुया। आ गल भी बड़ी जरूरी जे। ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ां स्वर्गी पिता ने अपने कंट्रोल च रखियां वा, उन्हां नूं जानण दी तुहानूं लोड़ नहीं है। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪੇ ਸਾਰੇ ਭੇਦ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਪਰ ਜਦ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਓਗੇ। ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਯਹੂਦੀਆ, ਸਾਮਰੀਆ, ਸਗੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੰਨੇ ਤੀਕਰ ਮੇਰੇ ਗਵਾਹ ਹੋਵੋਗੇ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗਵਾਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਠਹਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हालेलुया। देखो इदां भी हुंदा भला, आप स्कूले जांदे जे, कई साल पढ़दे जे, 12 13 14 15 16 साल पढ़े आप। हुण ओह जिहड़ा एजुकेशन दा ज्ञान है वो आपदे अंदर आ गया, हुण ओह सदा ही तुहाडे अंदर रहिंदा है। ओहनूं कोई चुरा सकदा? बोलो, कोई खो सकदा तुहाडे तों? कुछ नहीं कोई कर सकदा। पवित्र आत्मा का मसा भी एक ऐसा मसा वा जो तुहाडे अंदर आ जाता है, इनू कोई तुहाडे तो खो नहीं सकता। यह भी एक ज्ञान है, इनू ज्ञान का आत्मा भी कहा जाता है, क्योंकि जो पवित्र आत्मा इंसान के अंदर आ जाता तो उन्होंने बाइबल का ज्ञान होना शुरू हो जाता है। ये तुसीं बिना पवित्र आत्मा तो बाइबल पढ़ोगे तो तुहानूं ये कहानियां जिहियां लगणगियां, तुहानूं लगणगियां कि कहानियां ही आ। पर जो पवित्र आत्मा तुहाडे अंदर आ जाएगा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा तुहानूं मिल जाएगा, फिर तुसी परमेश्वर के स्वर्गीय ज्ञान नूं समझना शुरू कर जाओगे। हालेलुया। यसू मसीह ने देखो इन्हां नूं 4 गल्लां कहियां। पवित्र आत्मा आएगा तुहाडे, तुसी की पाओगे? शक्ति पाओगे। और पहली गल यसू मसीह ने कहा यरूशलेम, दूजी क्या यहूदिया, फिर क्या सामरिया, और चौथी क्या धरती दे बन्ने तीकर। हुण यरूशलेम का मतलब हुंदा साडा अपना घर, यहूदिया का मतलब हुंदा अपना पिंड, अपना इलाका, सामरिया का मतलब हुंदा साडे गवांढ, ते धरती दे बन्ने तीकर। तुसीं समझदे जे? अगर तुसीं पवित्र आत्मा की शक्ति पाई आ, की तुसीं अपने घर च यीशु दे गवाह हो? की तुसीं अपने गवांढियां च यीशु दे गवाह हो? और की धरती दे बन्ने दा मतलब कि जिथे किते तुसीं जांदे जे यीशु दे नाम दी गवाही दिंदे हो? आपने यीशु दे गवाह बनना है। बोलो हालेलुया। और तो पहला तुहानूं पवित्र आत्मा की शक्ति पाउणी पैणी है। घर दे विच जदों बैठ के दुआ करदे जे, दुआ करिया करो, प्रभु मैनूं पवित्र आत्मा की शक्ति दे नाल भर दे। जोर से बोलो हालेलुया। मैं तुहाडे सामने बैठा प्रचार कर रहा, मैं पिछली 2 तरीक तो बीमार हां, और अगर मेरे अंदर पवित्र आत्मा ना हुंदा तो मैं अज अपने बैड दे उत्ते लम्मे पिया होना।
पर वह पाक रूह दा मसा वा जिहड़ा सानू मजबूर करदा वा कि असीं जैसे हालात दे विच मर्जी हाँ असीं खुदा दा काम करना है। हाथ उठा के बोलो हालेलुया, और जोर से बोलो हालेलुया। नहीं तो लोग तो कहते सानू ढिड पीड़ लग गई है जी, आप बंदगी ते नहीं आ सकते, सिर पीड़ होण दिया जी बंदगी ते नहीं आ सकते, आप जी बीमार हाँ बंदगी ते नहीं आ सकते। परमेश्वर दे राज विच जदों काम करना है आपने अपने शरीर दे वाल नहीं देखना, क्योंकि वचन दे विच लिखिया जिहड़ा मैनूं बल दिंदा ना हालेलुया उहदे विच मैं सब कुछ कर सकदा हां। हाथ उठा के बोलो हालेलुया। मैं बोल रहा आप दे सामने, तुहानूं लगदा होऊगा मेरे बारे भी मैं बोलण दियां, मैं बोल रहा प्रचार कर रहा परमेश्वर दा मसा है। आपने पाक रूह दी शक्ति नूं हासिल करना है, पाक रूह दे मसे नूं हासिल करना है। वो फिर तुहानूं कदे रुकण नहीं देगा, तुहानूं बरकत नहीं मिलेगी, तुसीं तां भी प्रभु यीशु दे पिछे चलोगे। तुसीं चंगे नहीं होवोगे, तुसीं तां भी प्रभु यीशु दे पिछे चलोगे। तुहानूं बच्चियां दी आशीष नहीं मिलेगी, तुसीं तां भी प्रभु यीशु दे पिछे चलोगे। और जदों तां भी चलोगे तो फिर प्रभु वो करेगा कि लोगों के मूँह ते अखां जड़ियां ना टड्डियां रह जाणगियां। बोलो सारे हालेलुया। कहंदे ना देर आए दुरुस्त आए। ते फिर एक होर कहावत है, छेती अगे टोए ते छेती किथों। जिहड़ा कोठा छेती बन जांदा ना, जदों माड़ा जिहा हवा हुवा आउंदी ओह डिग भी छेती जांदा। तुहानूं पता कई नियाणे छेती वधदे, ओह भी बीमारी हुंदी, उन्हां दे हारमोन्स ज़्यादा तेज हुंदे। दुनिया दे विच इहो जिहे लोग हैगे आ जिन्हां दी डेथ हो गई, जिन्हां दा हाइट जिहड़ी सी वधनी खत्म नहीं होई, वो वाधे गए जरूर 6 फुट हो गए, 7 हो गए, 7.5 फुट हो गए, 8 फुट हो गए, अखीर उन्हां दी डेथ हो गई। हर एक चीज़ दी एक लिमिट हुंदी है। हालेलुया। की हुंदी है? एक आ देखो जिहड़े साडे भैण भरा दाढ़ी रखदे ने, भावें सारी उम्र ना कटाउण ते ओह दाढ़ी जिहड़ी ओह गिट्टियां च नहीं रुलण डै पैंदी, वो तां भी उन्नी की वादी है जिथे तक खुदा ने उहदा एक हद रखी है। हालेलुया। जिस तरह देखो साडे पंजाब दे विच सिख लोग बहुत ज्यादा ने। हुण कई सिख इहो जिहे सिख ने जिहड़े बिल्कुल ही दाढ़ी कटाउंदे ही नहीं, बिल्कुल उहनूं कैंची तक नहीं लाउंदे, और बुजुर्ग हो जाते इदां इस दुनिया तो चले जाते, तो उन्हां दी दाढ़ी ज़्यादा तो ज़्यादा इत्थे तक पेट तक आउंदी। परमेश्वर ने हर एक चीज़ नूं एक कंट्रोल दे विच रखिया है। हुण कईयां दीयां अखां जड़ियां वा तुसीं देखिया होगा, ये साडीआं अखां साडीआं पुतलियां दे विच ने, ते कईयां दीयां ज़्यादा ही डेले जे बाहर आउण दे हुंदे, उहनां नाल वेख के नियाणे कई चीकां मारन डै पैंदे। हर एक चीज़ दा एक सिस्टम है। आप परमेश्वर दे राहां ते चल रहे जे, परमेश्वर दे राह दे उत्ते जदों आपने चलना है, एक सिस्टम दे तहत चलना है। परमेश्वर जिस तरह आप वधाउंदा उस तरह वधना है। देखो जिहड़ियां गड्डियां हुंदियां ना, कारां जिहड़ियां हुंदियां, बसां हुंदियां, उन्हां दी स्पीड दी एक लिमिट हुंदी है। जिहड़े हवाई जहाज दे टायर हुंदे ना, उन्हां टायरां विच ते जिहड़ियां साडीआं कारां दे टायर हुंदे, उन्हां टायरां 'च फर्क हुंदा है। एक हवाई जहाज जदों हवा तो जमीन ते उतरदा तो 300 तो 400 किलोमीटर की स्पीड ते हुंदा है, ते जे ओनू कार दे टायर पा दिते जाण ना, तो वो जे ओदे टायर थल्ले लगने तो ओदियां खखड़ियां रहना ही कख नहीं टायरां दा। जिहड़े टायर हवाई जहाज नूं पहाए जांदे इहो जी हाई क्वालिटी दे टायर हुंदे आ कि 300-400 की स्पीड नूं बड़े आराम नाल सह सकण। कई बारी आप स्पीड ते इस मसीह ज्यादा फड़ लेंगे, ते टायर होंदे रोडवेज वाली खटारा बस दे, ते फिर कई पंचर हो जाते, टायर ही कईयां दे पाट जाते, फिर हाय यसू हाय यसू हाय यसू। आप एक बिल्डिंग जो तैयार करते हैं, अगर आप 5 मंजिली बिल्डिंग बनानी है, ਉਹਦੇ ਲਈ नींह अलग वा, ते जे तुसीं इक्को ही कोठा पाउणा ਉਹਦੇ ਲਈ नींह अलग वा। आपने जो वधना वा अपना बेस भी मजबूत करना है। बोलो हालेलुया। हुण देखो अगर रसूलां नूं पवित्र आत्मा उदां ही मिल जांदा बिना दुआ तो ही, ਉਹਨੂੰ समझ नहीं सी सकदे, ਉਹਨੂੰ संभाल नहीं सी सकदे। इन्हां ने 10 दिन तक लगातार दुआ की, खुदा दे वचनां दे विचों पढ़िया, और खुदा दे वचनां जो पढ़ रहे सी जोएल नबी दी किताब दे विचों कि जां प्रभु कहंदा है अंत दे दिनां दे विच ऐ होवेगा, मैं अपना आत्मा सब शरीरां ते बहा देवांगा।
ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, पढ़ते पढ़ते 10 दिन लंघे, दुआ करते आ, कदी वचन पढ़ते आ, कदी दुआ करते आ, कदी वचन पढ़ते आ, कदी एक दूजे नाल परमेश्वर दे राज दीयां गल्लां करते आ। जदों 10वें दिन ये प्रार्थना कर रहे सी तो पवित्र आत्मा पूरे जोर दे नाल इन्हां दे उत्ते उतरिया। बोलो सारे हालेलुया। जदों पवित्र आत्मा तुहाडे उपर आउंदा ना, ओहदी आवाज हुंदी जे। कई कहंदे जी सानू पवित्र आत्मा मिलिया गुप्त च ही मिल गया है। गुप्त च नहीं मिलता, ओहदी आवाज हुंदी है। मैनू पवित्र आत्मा का जो बपतिस्मा मिलिया, मैं तुहाडे सामने खलोता बैठा, मैं उहदी आवाज नूं सुनिया, मैं उहदे मसां नूं महसूस कीता। पतरस जिहड़ा डरदा सी लोकां दे सामने ये गल कहण तों कि मैं यीशु मसीह दे नाल दा ही हां, जदों पवित्र आत्मा दे नाल भर गया ते उहने मेले दे विच खड़े होके प्रचार कीता। बोलो सारे हालेलुया। किहदे विच खड़े होके? जदों जदों तुहाडे अंदर पवित्र आत्मा नहीं ना हुंदा, तुसीं दो जणिਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਜੇ, पर जदों तुहाडे अंदर पवित्र आत्मा आ ਜਾਂਦਾ ना, भावें तुहाडे अगे जिहड़ा मर्जी होवे, तुसीं ਉਹਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕੋਗੇ नहीं। हालेलुया। हाथ उठा के हालेलुया। इस वास्ते प्रभु दे अगे प्रार्थना करनी है कि प्रभु जिहड़ा तू वादा कीता सी ते रसूलां दे उत्ते पूरा कीता, वो मेरी जिंदगी ते भी पूरा कर। आप देखिया होगा, आप शरीर दे विच दुआ करदे जे हालेलुया 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 हुंदा ना तां बस दसो। हां जी, दुआ करदे करदे हालेलुया हालेलुया। क्यों हुंदा इदां? क्योंकि आपां शरीर दे विच, पर जदों तुसीं आत्मा दे विच दुआ करदे जे ना, फिर नहीं इदां हुंदा। जदों आप प्रार्थना करना शुरू करदे जे, करदे शरीर दे विच जे। प्रकाश दी पोथी दे पहले अध्याय दी 9 आयत दे विच यूहन्ना कहंदा, मैं प्रार्थना करदा करदा आत्मा विच आ गया। हालेलुया। कादे च आ गया? शरीर च दुआ करन बैठने आ ते दुआ करदे करदे शरीर च उठ खलोने आ। ये प्रार्थनावां उपर नीचे जांदियां। मत्ती दी अंजील 4 अध्याय दी पहली आयत च लिखिआ, यीशु मसीह आत्मा दी अगवाई नाल उजाड़ विच गया। यीशु मसीह खुद पवित्र आत्मा दी अगवाई च चलदा सी। आपने भी पवित्र आत्मा दी अगवाई च चलना है। सिर तां नूं करके बहु, अब मैं तां बैठा, मैं ठां नहीं पुंजे नहीं वड़िया। मैं जदों आपां घर च टीवी लाया हुंदा, मूंह कैन हुंदा यार, बोलदे नहीं, मूंह कैन हुंदा, टीवी वाल नूं हुंदा ना। प्रभु दे दास एक गल दसन, कहंदे मैं एक घर च चले गया तो घर दियां 3-4 नूहां ही, सारियां टीवी वाल मूंह करके बैठियां, ते जिहड़ा बजुर्ग सी वो कंध वाल मूंह करके बैठा। ते कहंदे मैं पुछया, बजुर्गो टीवी उधर लगा, सारियां ओनू वेखण दियां ते तुसीं कंध वाल नूं वेखे जांदे। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਧੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੀਵੀ ਵੇਖਣ 'ਚ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਧ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਦਿਆਂ। ਤੇ ਕੰਧ 'ਚ ਕੀ ਵੇਖਣ ਦੇ? ਨਹੀਂ, ਕੰਧ 'ਚ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੱਗਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਟੀਵੀ ਵੇਖਣ ਦਿਆਂ। ਵੇਖ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਘਰ 'ਚ ਟੀਵੀ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜੈਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਖੇ, ਧਿਆਨ ਕਿੱਧਰ? ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਲਾਮ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਧਿਆਨ ਕਿੱਧਰ? ਉਦੋਂ ਐ ਟੀਵੀ ਵੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰੀਦਾ ਇਹਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ, ਅੱਜ ਤੋਂ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੈਂਤੇਕੁਸਤ ਦਾ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, 2 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਜਾਂ ਪੈਂਤੇਕੁਸਤ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਭ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਸਨ, ਔਰ ਅਚਾਨਕ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੂੰਜ आई, अजिही वड्डी भारी हनेरी दे वगण दी हुंदी है, अते उस नाल सारा घर जिथे वो बैठे सन भर गया, और उन्हां नूं अग जहियां जीबां वखरियां वखरियां हुंदियां विखाई दित्तियां, अते वो उन्हां विचों हरेक उत्ते ठहरियां।
ਤਦ ਉਹ ਸਭੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜਿਵੇਂ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਤਿਵੇਂ ਬੋਲੇ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਰ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲੇ। ਹੋਰ ਬੋਲੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਪੈਂਤੇਕੁਸਤ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਉਹ ਸਭ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ? ਅੱਜ ਵੀ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਹਰ ਸੰਡੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੋਲੋ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰੀ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਜਾਂ 3 ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋਗੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ 2-3 ਕਈ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ, ਚਲੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਜੋ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਰੂੰ। ਹਾਂ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਮੇਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੱਚਾ ਚੌਂਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਸਾਡੇ ਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੌਂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਤੰਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਲੋਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਕੇ ਚੌਂਕੇ। ਹਾਂ ਭੈਣੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੀ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਆੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੋਲ ਦਿਓ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਪੱਕਣੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੀ ਨਾ? ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਘੱਟ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਕਾਈ ਜਾਣੀਆਂ ਮਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਬਹਿ ਖਾਈ ਜਾਣੀਆਂ ਤੇ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਸਕੂਲ ਜਾਈ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਪੱਕਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਡੋਲੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾਣ ਡੈ ਪੈਣਾ। ਅੱਜ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਸੋਈ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਜੇ? ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਹ ਵੀ ਸੱਚੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਆਟੇ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਟੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਉਹ ਆਟੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਦਾਊਦ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਧੀਆ ਆਟੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਮਹੀਨਾ ਰੋਟੀਆਂ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਪਿਛਾਂ ਚੱਲ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ 2-2 3-3 ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਪ ਸਵਾਰਥੀ ਪਾਪ 'ਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਕੀ ਹੋਈ? ਸਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਸੋਚੋ, ਇੱਕ ਆਦਮ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਧਰਤੀ ਸਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਾ, ਔਰ 150 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਪਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੰਨ ਲਓ, ਤੇ ਧਰਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ? ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਪਾਪ ਭਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਰਹਿ ਸਕੀਏ। ਆਪ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੁਸੀਂ 10,000 ਦਾ ਲੈ ਲਓ, 50,000 ਦਾ ਲੈ ਲਓ, 1 ਲੱਖ ਦਾ ਲੈ ਲਓ, 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸਿਮ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੋਲੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਿਮ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦੀ। ਆਪ ਨਵੀਂ ਸਿਮ ਲੈਣ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਰੀਚਾਰਜ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰੀਚਾਰਜ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਮ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਿਮ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ,
आप स्वर्गीय पिता दे नाल कनैक्टेड हो जाते। हालेलुया। तो यसू मसीह ने कहा पहला तुसीं उहदे राज अते उहदे धर्म दी खोज करो। हालेलुया। ते प्रभु कहंदा धरती दी सारियां वस्तां भी मिल जाणगियां। हुण इन्हां ने गल शुरू कीती सी, यसू मसीह नूं कहंदे हुण तू इस्राएल दा राजा बनेगा ना। है पतरस हुणी सोचदे ने सानूं भी कोई मंत्री बना ही दऊ। पर यसू मसीह ने ये धरती दे राज दी गल करदे, यसू मसीह दा इन्हां दे नाल स्वर्ग दे राज दी गल करदा है। चलो अच्छे निकले, गल मन्नी, बह के दुआ कीती। दुआ करदे करदे जां पेंतेकुस्त दा दिन आया तो पवित्र आत्मा पूरे जोर दे नाल अग दे रूप विच इन्हां दे उत्ते उतरिया। जोर से ताली बजाओ सारे प्रभु दे वास्ते। लिखिया इन्हां ने अग दियां फटदियां होईयां जीभां देखियां, उन्हां विचों हरेक ते लिखिया ठहरियां। इसे कलीसिया दे विच आके एक भैन गवाही दे रही है, प्रभु ने मैनूं फलानी बीमारी तो आजाद किया। एक भैन गवाही दे रही है, मैनूं पवित्र आत्मा की शक्ति मिली। एक भैन उहदे तो पहलां दी बंदगी ते आ रही, उहदा मसला नहीं अजे तक हल होया। फिर सोचो नुक्स किहदे च? अगर उसे कलीसिया च एक भैन अपने दुखों तो आजाद हो रही है तो तू आजाद नहीं हो रही, तू अपने आप को चेक कर। हालेलुया। कल शाम मेरे को तुरया नहीं सी जा रहा, तो ये साडे नौजवान चर्च च काम कर रहे सी, तो वो लेंटर तोड़न वाली हिल्टी इन्होंने किते गलती नाल लगा दी उहदे ते इन्वेटर वाले प्लग ते। तो अजकल दे जिहड़े इन्वेटर वा ना उन्हां दे विच भी सेंसर वा, जिद्दां साडे मोबाइलां दे विच वो चलना बंद हो गया। ठीक है, ਉਹਦੇ दिमाग ने काम करना बंद कर। मैं दोस्त आ मेरा मिस्त्री, मैं फोन किया, मैनू कहता भी ਉਹਦਾ इन्वेटर का दिमाग खराब हो गया वा, इदा इदा कर उन्हें ठीक हो जाना। मैं क्या भी मैं नहीं इन्ने जोगा, तू आ। चलो आया, आके उन्हें किया, वो ठीक हो गया। हालेलुया, हालेलुया। कई कहते जी सानू पवित्र आत्मा मिलिया, तो दिमाग की रहिंदा उन्हां दा हर वेले। हाँ जी, घर दे पानी मंग ला, पी ला, तेरे हाथ टुटे आ। और वेखो किहदा प्रैशर पै रहा तुहाडे ते ना, ते पवित्र आत्मा दा प्रैशर पिया। किहदा प्रैशर पिया ना ते लिखिया ए होर बोलियां बोलन डै पे। एक साडा भाई दसे कहंदा जी मैनूं पवित्र आत्मा मिलिया। डैडी साडे कहंदे किद्दां मिलिया? कहंदा मैं दुआ करन दिया एक बलूंगड़ा आया, आके मेरी कच्छ च वड़ गया। पवित्र आत्मा बलूंगड़ा थोड़ा वा। पवित्र आत्मा दे जिहड़े साइन दसे ना बाइबल दे विच, जदों यीशु मसीह बपतिस्मा लैके पानी तो बाहर आया ते पवित्र आत्मा कादी शक्ल च आया? लिखिया कबूतर दी शक्ल च। इत्थे लिखिया इन्हां उत्ते पवित्र आत्मा किद्दां आया? अग दे रूप विच। और मरकस लिखदा है पहले चैप्टर दे विच कि यूहन्ना प्रचार करदा है, मैं तुहानू पानी नाल बपतिस्मा दिता, पर जिहड़ा मेरे तो पिछों आएगा वो तुहानू अग दे नाल बपतिस्मा देगा। हाथ उठा के बोलो हालेलुया। जे ते आ अंदर पवित्र आत्मा दी अग, फिर दिमाग खराब नहीं होएगा। दिमाग, हाँ जी, फिर दिमाग सुधर जाएगा, दीनता ही आ जाएगी, हलीमता ही आ जाएगी। ये पलूस जदों यस्सू दा चेला नहीं सी ते लोकां नूं मारदा ही, पर जदों यस्सू दा चेला बन गया फिर इन्हें यस्सू लई दुख चलने शुरू कर दिते। हालेलुया। राजियां महाराजियां दे अगे नूं खड़ा किया गया, उत्थे भी यस्सू दी गवाही देण तो डरिया नहीं। ये जदों ये सारे पवित्र आत्मा नाल भर गए ते होर बोलियां बोलन डै पे। 5 एच लिखिया हरेक देश विचों जो आकाश हेठ है यहूदी भगत लोग यरूशलेम विच वसदे सन। हाँ, यरूशलेम च किहड़े लोग वसदे सी? यहूदी भगत लोग। अज भी बड़े बड़े वड्डे भगत वा, कईयां ने बीड़ी लाई हुंदी ते उन्हां नूं कह दिंदे ओ भगता जैमसी दी दस किहदी भगती कर रहा हो? बीड़ी दी। हैं कोई 2 इट्टां ते
तेल पा के मत्था टेकदा उन्होंने भी कह देंगे भगता जय MC दी है। कई ऐतवार नूं नालियां दे कंढे बह बह गंद सुंघदे नालियां दा ते नाले ये बंदगी करदे आ इन्हां पखंड फड़िया उन्हां नूं कई भगती कही जांदे आ। हुण इत्थे लिखिया ये भी कुछ भगतां दा जिक्र है। सो जां ये आवाज आई तां भीड़ लग गई ते लोग हक्के बक्के रह गए क्यों जो हरेक ने उन्हां नूं आपो अपनी बोली बोलदे सुनिया। वो अचरज रह गए और हैरान हो के कहण लगे वेखो ये सब जिहड़े बोलते हैं कि गलीली नहीं फिर किवें हरेक साडे विचों आपो अपनी जन्म भूमि की भाख्या सुनता है। ध्यान नाल देखो अपनी बाइबल दे उत्ते असी जिहड़े पारथी मेदी इलामी मसोपतामिया यहूदिया कपदुकिया पंतुस असिया फ्रुगिया पंफुलिया मिस्र लिबिया उस हिस्से दे रहन वाले हैं जो करेने दे लागे है जिहड़े रोमी मुसाफिर की यहूदी मुरीद करेती अरबी हाँ उन्हां नूं अपनी अपनी भाख्या विच परमेश्वर दे वड्डे वड्डे कम्मां दा वखाण करदे सुनिया। बोलो हालेलुया। हुण जिद्दां मान लो आपां पंजाबी हां इत्थे कोई अरबी आ जे ते तुहाडे च कोई पवित्र आत्मा च भर के ते अरबी च दवा करियो कहूगा यार ये बंदा ते पंजाबी आ ते बोली अरबी जांदा। ये असल च इत्थे घटना की वापरी जदों पवित्र आत्मा इन्हां उत्ते उतरिया उथे मेला सी ते अलग अलग देशां दे लोग सी। पेंतेकुस्त दा त्योहार सी अलग अलग देशां दे लोग इकट्ठे होए सी। आप उन्हां देशां दे नाम पढ़े ये देशां दे नाम अज भी हैगे ओ जदों ये वावा लाला लाला हो गई पवित्र आत्मा च भर के दुआ करन डै पे आ वेख्या ना तुहानूं जिन्हां नूं नवां नवां छूंदा पवित्र आत्मा मारदा ना किदां चुक चुक के हैं बोलदे नहीं हालेलुया। कई कहंदे उदां नहीं दुआ कर सकदे भुड़कदे क्यों वा भुड़के एवें ही जांदा। ये भी उत्थे इकट्ठे हो गए ये वेंदे डोरे भौरे हो गए कहंदे सारे ते गलीली आ ते ये हाडी हाडी बोली बोल बोल के परमेश्वर की बड़ी वडियाई करदे आ। तो की होया 12 एच लिखिया सबे अचरज रह गए दुबदा विच पै के एक दूजे नूं आखण लगे ये की होया चाहुंदा है। होर ना मखौल नाल कहा ये नवीं शराब दे नशे च हन। हालेलुया। कहंदे इन्हें शराब पीती आ और नवीं नवीं कहंदे पहले तोड़ दी पीली लगदा इन्हां ने। साडे डैडी दसदे कहंदे मैं नवीं नवीं नौकरी छड्ड के आया आ साडे मंडियाले वालियां नूं मंडियाले दे लागे लागे वालियां नूं पता भी कमाणी लोहड़ी दा मेला लगदा। डैडी दसदे भी लोहड़ी दा मेला ही इदां ते मैं उत्थे मेले च जाके प्रचार करन डै पिया ते कई कहंदे ओए आ लगदा बाऊ ने शराब पीती आ। डैडी कहंदे उत्थे इक साडे पिंड दा बंदा कहंदा ओ नहीं नहीं ये साडे पिंड दा वा डॉक्टर वा नहीं पींदा शराब ते कहंदे एकदम मखौल करन डै पे ते वेखो रब दे आत्मा ने काम की कीता हैं उत्थे निहंग सो एक कढ के ना अपने बरछा जा खलो गया इदां। डैडी साडे नूं कहंदा पारी साहब कर प्रचार मैं वेना किहड़ा मखौल करदा। बोलो हालेलुया। ओ तुसीं बनो ते सही ओदे गवाह करो ते सही ओदे नां दा प्रचार कोई नहीं तुहानूं डक सकदा। हत्थ उठा के बोलो हालेलुया। ते डैडी कहंदे जदों खलो गया ना फिर कोई नहीं कुसकिया बड़ा चुप करके सुनी गए फिर रब दी आवाज। जब पवित्र आत्मा आउंदा आ लोकां दे भाणे तुसीं मखौल बन सकदे जे लोकी तुहानूं मखौल कर सकदे जे हैं। एक साडा अंकल सिद्धू ही सिद्धू हाँ चलिया गया इस दुनिया तो। पास्टर रंगे नूं बहुत सारे जानदे तुहाडे चों पास्टर रंगे दा आई थिंक चाचा ही कि ताया सी हैं। उन्हें मैनूं कहना अंकल सिद्धू ने अपनी घर दी बारे मैनूं कहना ओ पास्टर आ तेरी आंटी दवा किदां करदी आ ये पहलां हौली हौली करदी आ हौली हौली करदी आ फिर इनू कंबनी छिड़दी आ हैं फिर उच्ची उच्ची करन डै पैंदी आ फिर कहंदा बोली पता नहीं कित्थे दी बोलन डै पैंदी आ ये करदी आ। ओ नहीं सारी उम्र सुधरे। ओ कई वारी घर दे ही मखौल करदे आ ये हालेलुया ते ठीक होया धन्नवाद भी ठीक होया आ बांडे च की खड़काउण डै पैंदे आ। ये पवित्र आत्मा की एक निशानी है। लिखा जिहड़ा गैर भाषा बोलदा अपनी तरक्की करदा है। हालेलुया। जिहड़ा गैर भाषा बोलदा अपनी
फिर लिखा जिहड़ा गैर भाषा बोलदा है वह आत्मा विच खुदा दे नाल गल्लां करदा है। और तुहानूं एक राज दी गल दस्सां, जदों तुसीं गैर भाषा च दुआ करदे शैतान तुहाडी बोली नूं नहीं समझ सकदा। हालेलुया। एक सीक्रेट गलबात हो जाती तुहाडी परमेश्वर दे नाल। कई साडे भैण भरा दसदे आ, कहंदे जी आपां दुआ करदे पास जी दुआ करदे करदे ना साडी दुआ गलत हो जाती है। वो गलत नहीं हुंदी। इत्थे लिखिया 4 आयत दे वल सारे ध्यान दो। वो सब पवित्र आत्मा नाल भर गए अते होर बोलियां बोलण लग पे जिवें आत्मा ने उन्हां नूं बोलण दिता। जिवें आत्मा ने उन्हां नूं बोलण, ये पवित्र आत्मा तुहानूं बोलण ते डाउन लगदा वा ते तुसीं चुप कर, ओ गलत हो गई दुआ, फिर शुरू तो डै पे। बहुत बारी कईयां नूं खुद भी नहीं पता हुंदा आपां की बोलण दे, क्योंकि वो पवित्र आत्मा तुहाडे कोल बुला रहा हुंदा। बोलो हालेलुया। यसु मसीह नूं जानण दे लई, यसु मसीह नूं समझण दे लई, कलाम नूं समझण दे लई, हालेलुया, स्वर्ग राज दे विच जाण दे लई तुहानूं पवित्र आत्मा दा बपतिस्मा पाउणा पैणा जी। हालेलुया। 14 तद पतरस उन्हां 11 नाल खड़ो के उच्ची आवाज नाल आखण लगा, हे यहूदियो, यरूशलेम दे सब रहण वालिओ, ये जाणो ते कन्न ला के मेरियां गल्लां सुनो कि ये जिवें तुसीं समझदे हो नशे विच नहीं, क्यों जो अजे ते पैर दिन चढ़िया, पर ये ओ गल है जो जोएल नबी दी ज़बानी कही गई सी कि परमेश्वर आखदा है अंत दे दिनां विच ऐं होवेगा जो मैं अपने आत्मा विचों सारे शरीरां ते वहा देवांगा। तुहाडे पुत्तर तुहाडीआं धीआं अगम वा करनगे, तुहाडे जवान दर्शन वेखणगे ते तुहाडे बुढ़े सुपने वेखणगे। पतरस खड़ा होके की करन डै पिया? बोलो, प्रचार करन डै पिया। ते प्रचार किथों करदा? मैं एकल गड्डे गया, उत्थे 10 चों भूत कड्डे। मैं चोणे पिंड गया, उत्थों 15 चों भूत कड्डे। इहो जिहा प्रचार करदे ने, ओह नहीं रब दे सेवक हुंदे, ओह अपना प्रचार करदे आ। जदों पतरस दे पवित्र आत्मा आया तो उन्हें प्रचार किथों कीता? बाइबल दे विचों। बोलो सारे हालेलुया। कहंदा ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਵਾ ਜਿਹੜੀ जोएल नबी ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬਾਈਬਲ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੇ। ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਬੋਲੀ ਕਿਹੜੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਗੁੰਡਿਆਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਕਿਹੜੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਹੈ ਲੁੱਚਿਆਂ ਲਫੰਗਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਮਸਟੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਆਸ਼ਕਾਂ ਵਾਲੀ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਹਾਂ, ਜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਐ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਮੰਮੀ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਡੈਡੀ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਬਾਹਾਂ ਪਾ ਪਾ ਤੁਰਦੇ ਆ, ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੱਥ 'ਚ ਹੱਥ ਪੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ। ਤੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਭਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਘਰ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਫੜਨੇ, ਦੇਖਦੀ ਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਾਰਾ ਵੇਖਣ ਡਿਆ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਅੰਕਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਪਾਸਟਰ ਕਰਮਚੰਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਪਕ ਜੌਨਸਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਾਸਟਰ ਕਰਮਚੰਦ ਨੇ ਗੀਤ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਾਰਾ ਝੂਠਾ ਹੀ ਝੂਠਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਤੋਂ ਅਨੋਖਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁਟਕਲਾ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤੇ ਚੰਦਰਮੁਖੀ ਹੈ, ਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗੂ ਤਪਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ 10 ਸਾਲ ਲੰਘਦੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਵਰਗੂ ਫੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਡਰ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। नहीं तो की हुंदा पहला दोवें जी मोटरसाइकिल ते जांदे आ, फिर एक न्याणा आ जांदा, हुण विचकाए आ गया न्याणा, फिर दो हो गए। पहला जिथे जांदा सी बीबी नूं नाल लै के जांदा सी, हुण कई वारी घर दी कहंदी किथे चले, इत्थे चले, मैनूं भी लै जा, बैठी रह कर मान नाल लै जा तैनूं नाल, इत्थे तू चल जा मैरी ना। फिर ऐसे प्यार दे चक्करां च मत पाओ। बोलो हालेलुया। तुहाडे पुत्तर तुहाडीआं धीआं की अगम वा करनगे, वो प्रभु दी आवाज बनणगे। बोलो सारे हालेलुया। किहदी आवाज? हालेलुया। किहदी आवाज बनणगे? चलो जेड़े कई जोड़े साडे विच इहो जे बैठे आ, यसु मसीह दे राह ते पहलां नहीं चलदे हैं, यसु मसीह विच चल के भी आपां जान-बुझ के पाप करांगे, जान-बुझ के शराब पीवांगे, जान-बुझ के मैडिकल नशे करांगे, तो कलाम दे विच लिखिया पाप दी मजदूरी की आ? मौत है। बोलो हालेलुया। आओ पिछे साडा एक जोड़ा बैठा जग्गू ते शरण है, मैनूं इन्हां दी गल चेते आ गई। चलो उदों ही यसु मसीह च नहीं, शरण कहंदी पहलां ते मैनूं है बर्गर मेरे घर तक पहुंचा दिंदा सी, ते हुण उदां नहीं कदी खवा लिया ने। ये सच वा, ये संसारिक प्यार इदां दा वा। यसू दे प्यार दे विच रंगे जाओ। बोलो हालेलुया। तुहाडे पुत्तर तुहाडीआं धीआं गमवा करनगे, जवान की वेखणगे, दर्शन वेखणगे। हालेलुया हालेलुया। पासी मैं दर्शन वेखण दिया, मेरा फलानी ना विआह होण दिया, तैनूं इहो दर्शन हुंदा? चलो ये गल आप एक पासे करी, तुसीं कहोगे की मुद्दा लैके तुर पे। कईयां नूं पता दर्शन की हुंदा? हालेलुया हालेलुया। पास जी मैनूं फलाणे बारे दर्शन होया, उहदे च आओ पाप वा। अच्छा फलाणे बारे ते दर्शन होया, मैं एक गल तुहानूं दस देना, पंजाबी च मेरी सुन लो गल। पवित्र आत्मा कदे किसी दे पाप किसी नूं नहीं जे दसदा, क्योंकि पवित्र आत्मा चुगली करने वाला आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा पता किसे दा पाप पता किहनूं दसदा? सिर्फ एक इंसान नूं, पास्टर नूं दसदा। विश्वासियों नूं एक दूजे दे पाप नहीं दसदा। जिन्हां नूं इहो जे दर्शन हुंदे ना, तुहाडे मगर भूत प्रेत जे, दवा कराओ, चेक कराओ अपने आप नूं। मैं अगे भी एक बारी दस्सिया सी, साडी एक आंटी कहंदी मैनूं पवित्र आत्मा मिलिया, ओहदियां कम्मां तो मैनूं पता लगदा है कि उहनूं पवित्र आत्मा नहीं मिलिया। उन्हां दे घर बैग, मैं चलो चेक कर लैंदे आ, बह के दवा करन बह गए। ओहदे हसबैंड नूं मैं कहा भी तुसीं दवा नहीं करनी, तुसीं अखां खोल के अपनी वाइफ नूं वेखना, नहीं ते मैं जे अहीं कहा ना इहने कहना पास्टर झूठ बोलदा है। चलो दवा करन डै पे, दवा करदे 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 हालेलुया 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 इदां करियो। चलो दवा खत्म कीती, आंटी कहंदी देखिया देखिया पास जी किन्ना मसा हुंदा मेरे ते। मैं कहा अपने घर वाले नूं पुछ, ओह कहंदा तू तां कुत्ते वांगू भौंकण दी। हुण जदों किसे दे अंदर पवित्र आत्मा हुंदा ते कुत्ता थोड़ा बन जांदा। कई समझते लाला लाला करना ही खरे पवित्र आत्मा में। लिखा रुख अपने फल तो पछाणिया। जदों पवित्र आत्मा आउंदा तुहाडा सुभाव भी बदलदा है, तुहाडी बोली भी बदलदी, तुहाडीआं आदतां बदलदियां ने, तुहाडा सब कुछ बदलदा है। हालेलुया। अंब दे रुख नूं की लगदे? बोलो कदी ढेऊ लगे वेखे? हुण चलो कई वारी जदों आपां जाण हुंदे आ, साडे एक ब्रदर आए फॉरन तो, रात का टाइम से, एक दिन उन्होंने बूटे का ना पता लगा, वो इदा कर रहा सी, रुख अपने फल तो पछाणिया जांदा, तो लागे वो इंग्लिश च प्रचार कर लिया, ट्रांसलेशन कर दिया ही, तो वो प्रचार करे, कहंदा ये देखो ये अमरूद का बूटा वा, इहनूं अमरूद लगदे आ हैं। उत्थे एक बुजुर्ग बैठा ने टोकदा विच, कहंदा पास जी इहनूं अमरूद नहीं लग सकदे। कहंदा क्यों? कहंदा क्योंकि बूटा निंबू दा है। कई बारी सानू खुदा दे लोग हो गए नहीं, सानू पता लगदा कि अही कादे बूटे आ, जिहड़े साडे नाल पए फिरदे हो कादे बूटे आ। मैं तुहानूं दसदा पवित्र आत्मा बुद्धि दा आत्मा जे। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਸੁਣਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹਿ ਕੇ ਰਹੋਗੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਚਲ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਬੜਾ ਚਿਰ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਨਾ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਆਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੁੱਚਾ ਚਲੇ ਗਏ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਾਚੀ ਸ਼ਿੰਦੀ ਸਾਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਟੀਵੀ ਲੱਗਾ, ਇਦਾਂ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਲਮ ਲੱਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਲ ਮਿੱਤਲ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੇਮ ਵਿਆਹ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੇਲ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਮਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਖਵਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹਿਟਕੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹੇ ਵਾਟਰ ਵਾਟਰ ਤੇ ਉਹ ਟਮਾਟਰ ਦੇਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸਗੋਂ ਹੈ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਆਪ ਸਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਬਣ ਗਏ, ਆਪ ਸਵਰਗੀਏ ਪਰਜਾ ਜੇ, ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪਰਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਟਰ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਮਾਟਰ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਲੇ ਹੈਲੇ ਹੈਲੇ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਉਹ ਯਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਬਣਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੇ ਅਗਲਾ ਵੀ ਕੀ ਕਵੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਇਹ ਭਾਊ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਮਸੀ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਸੁਰ ਤਾਲ ਲਵੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਓ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਪਾਓ। ਅਗਰ ਆਪਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 7 ਅਧਿਆਇ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਨਿਕਾਲੋ, ਮੱਤੀ 7 ਦੀ 7 ਪੜੋ। ਮੰਗੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਢੂੰਡੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭੇਗਾ, ਖੜਕਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਢੂੰਡਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੰਗੋ, ਢੂੰਡੋ ਤੇ ਖੜਕਾਓ। ਆਪਨੇ ਮੰਗਣਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ। ਢੂੰਡਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮਸਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਖਟਖਟਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਢੂੰਡਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਪੈਂਦਾ, ਖੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਈ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੇਟ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਰਵੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਕੌਣ ਆ ਬਾਹਰ। ਅੱਗੇ ਪੜਿਓ, ਅੱਗੇ ਪੜੋ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪੱਥਰ ਦੇਵੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਮੱਛੀ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਪ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੱਛੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਮੱਛੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਪ ਜਾਂ ਬਿੱਛੂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਫੜ ਕੇ। ਰੋਟੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਜਾਂ ਪਿਓ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ ਮੈਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਥਾਲੀ 'ਚ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਾਪ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਲਈ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕੁਝ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਿਤਾ ਨਾ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਆ ਕਈ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜਵਾਈ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਵਾਈ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹ ਲੈਂਦੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਇਆ ਵਾ, ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਆ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਜਨਕਰਾਜ ਬੈਠਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ, ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਹੁਰੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀ ਦੀ ਛੱਡੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਣ ਪੀ 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 ਪੀ
है ਕਹਿੰਦਾ मैं इन्होंने कहा भी ठीक है पी मैं लेना वा ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਉਣੀ ਆ ਨਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੁਰੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭਦੇ ਆ ਚੰਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਚੰਗੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਣ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵਧੇਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ, ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਭਾਵੇਂ ਕਿਰਮਚੀ ਰੰਗ ਜਾਏ ਹੋਣ ਮੈਂ ਬਰਫ਼ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫੇਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਮੰਗੋਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਲੂਕਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੂਕਾ ਚੰਗੀ ਵਸਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈਆਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਈ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਔਰ ਕਈ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਆ ਭੈਣ ਬੈਠੇ ਭੋਏ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਪ ਵੀ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਆਪ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਜੇ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਆਪ ਦਾ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ, ਆਪ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਮਤ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਆਪ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏਗੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਆਪ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਆਪ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਆਪ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ 17 ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਅਗਾਂਹਾਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਵਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਣਗੇ ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣਗੇ। ਕਈਆਂ ਬੁੱਢਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁੱਢਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮਰਿਆਂ ਦੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ? ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵਧੀਆ ਸੁਪਨੇ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਸੁਪਨੇ, ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ, ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਫਿਰ ਮੌਤ ਬੂਹੇ ਤੇ ਖੜੀ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਜਾਓ ਦੁਆ ਕਰਕੇ, ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 18 ਚ ਲਿਖਿਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ 19 ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵਹਾ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਕਰਨਗੇ। ਆਮੀਨ। ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਵਹਾਵਾਂਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ ਬਣਨਾ ਵਾ। ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਹਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਏਗਾ ਉਹ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਕਰਨਗੇ। ਆਮੀਨ। ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਬੋਲੋ ਉਹ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਕਰਨਗੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਮੰਗੋ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ? ਹਾਂ 6 ਐਤ ਪੜਨਾ, ਉਹ ਮੱਤੀ ਜੋ ਪੜ ਰਹੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਵਸਤ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਓ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੱਤੀ ਜੋ 7 ਦੀ 6 ਪਵਿੱਤਰ ਵਸਤ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਪਾਓ। ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ, ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹ ਰੱਖੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਆਇਆ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਆਇਆ ਪੂਛ ਹਿਲਾਵੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਿਸਕੁਟ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਵਿੱਤਰ ਵਸਤ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਪਾਓ। ਮੈਂ ਤੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਵਸਤ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝਦਾ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
मैं यीशु मसीह इस कुत्ते की गल नहीं कर रहा जिन्होंने मैं बिस्कुट पाया। हाँ जी, इस आयत पूरा पूरा पढ़ांगे फिर समझांगे। हाँ जी, पवित्र वस्त्र कुत्तिਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੋਤੀ ਸੂਰਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਸੁੱਟੋ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਮਿੱਧ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾੜਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਨਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਵਸਤ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਸੂਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੇ ਸੂਰਾਂ ਵਰਗਾ। ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕੁੱਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਉਲਟੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਚੱਟ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਲਾਈ ਹੋਈ ਸੂਰਨੀ ਵਾਪਸ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੇ ਸੂਰਾਂ ਵਰਗਾ, ਕੁੱਤੇ ਔਰ ਸੂਰ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, खुदावंदा मैं पापी मेरे ते दया कर, बंदगी चो बाहर जाके फिर जो उल्टी की सी ओनू ऐ चट लिया, बंदगी च आके है तेरा लहू बड़ा, बड़े फरिश्ते बने होंदे है, क्योंकि यीशु दा लहू सानू सारे पापां तो ते बाहर जाके फिर सूर बन जाते। बंदगी जाके भेड़, बाहर जाके सूर, बंदगी जाके भेड़, बाहर जाके कुत्ते, आदत कुत्तियां सूरां वालियां। इत्थे यीशु मसीह ये भी अलर्ट कर रहा है, अपने पवित्र आत्मा पा के यीशु दे गवाह बनना है, पर इस गल दा भी ध्यान रखना है कि पवित्र वस्त कुत्तियां ते सूरां अगे नहीं सुटनी। हालेलुया। ऐसे लोगों तो भी सावधान रहना, अलर्ट रहना, और इस सब कुछ पवित्र आत्मा तुहानू सिखालदा है। पवित्र आत्मा तुहानू होने वाले नुकसानां दे बारे दसदा है, आने वाले समय तेरी जिंदगी 4 नुकसान होंगे, उन्हां तो तू किदां बचना है। यूसुफ दे अंदर देखो, सुपने किनू आए, राजे नू आए, ओदा अर्थ किने दस्या, यूसुफ ने दस्या। यूसुफ ने क्यों अर्थ दस्या, यूसुफ पवित्र आत्मा नाल भरिया होया सी, और आने वाले काल बारे उन्हें दस्या, तो उस काल तो किदां बचना वो भी यूसुफ ने दस्या। कई कहंदे जी आपां ना फलाने पास्टर को गए ने सारा कुछ दसदा। अच्छा, की दस्या सारा कुछ? ਇਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਖੇਤਰਫਲ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਆ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿੱਦਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਤੋ ਬੰਦਗੀ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਵਾਵਾ 7-8 ਭੈਣਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਪਾਸਟਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਦਲੂਆਂ ਬੋਤਲ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਹ। चलो बंदगी करन दे, बंदगी तो बाद जब मैं दुआ की, 3 जानियां उत्थे लेटन डै पईयां। मैं क्या लगता बोतल का ढक्कन खुल गया। वो इहो जिहा तो बच के रहो, शैतान कोई जिन्न थोड़ा जिन्होंने बोतल च बंद कर लेना फड़ के। लिखिया किते बाइबल दे विच भी शैतान बोतल च बंद हो जाता। ये लिखिया शैतान का सामना करो, तुहाडे अगों नस जाएगा। ये बोतलां बूतलां जिहड़े बंद करदे ना शैतान, है आ मुट्ठी च बंद करके आ जेब च पा लिया जे तुहाडा शैतान। इहो जिहा खेल खूल ओही जादू दा ही वेंदे ने स्कूलां दे विच। हां आई आई है पवित्र आत्मा नूं तुसीं अपने अंदर लेना, हरेक विश्वासी ने। बोलो हालेलुया। ये वादा कले सेवकां दे नाल नहीं है, ये आप सब दे नाल है, पुत्रां नाल है, धीआं नाल है, जवानां नाल है, बुढ़ियां नाल है, दास दासियां दे नाल है। हाथ उठा के बोलो हालेलुया। अब सब पवित्र आत्मा नूं हासिल करना है। की क्या यीशु मसीह ने थोड़े दिनों बाद तुहानूं काहदे नाल बपतिस्मा दिता जाएगा? पवित्र आत्मा दे नाल। उहदे लई रसूलां ने की कीती? प्रार्थना कीती। आप भी जदों इस स्थान तो वापस अपने घरां दे विच जांदे जे, जाके आपने प्रार्थना दे विच लग जाना है, प्रभु मैनूं पवित्र आत्मा दी शक्ति दे नाल भर। अजीजों, माहौल बहुत खराब होंदे जा रहे हैं। गुजरे दिनी साडे पंजाब दा बड़ा महान सिंगर उन्होंने समझिया जाता है। चलो असीं तो उहदे गीतां नूं नहीं सुणदे, ना उहदे गीतां नूं पसंद करदे, पर पंजाब दे विच काफ़ी नाम दा सिद्धू मूसेवाला, उन्होंने गोलियां मार मार के मार दिता गया। ठीक है, बहुत बुरा काम होया। ठीक है, क्योंकि कलाम दे विच कलाम भी सानूं इस चीज़ दा अलाउ नहीं करदा कि आपां किसी दी जान लै सकदे हां, ना कानून करदा। और थोड़े दिन पहला हुण मोगे दे विच
ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਢ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਹੀ ਨਾ, ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਸਵਾਰਥੀ ਹੋਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸਵਾਰਥ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਹ ਜਾਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸਿੱਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਬੁਰੇ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਚੌਕਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੱਢੀਏ ਸਾਰੇ ਅਫਸੀਆਂ ਦਾ ਖੱਤ, ਉਹਦਾ 4 ਅਧਿਆਏ, ਉਹਦੀ 15 ਆਇਤ। ਸੌਰੀ, ਅਫਸੀਆਂ 5 ਦੀ 15। ਸੋ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀਕਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨਿਰਬੁੱਧਾ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬੁੱਧਵਾਨਾਂ ਵਾਂਗ। ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੋ? ਹਾਂਜੀ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੋ? ਬੁੱਧਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵਾਂਗ ਚੱਲੋ, ਨਿਰਬੁੱਧਾ ਵਾਂਗ ਮਤ ਚੱਲੋ। ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਚੌਂਕੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਥਾਲੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਤੋਂ ਲੜ ਪੈਨੇ ਆਪਾਂ। ਹੈ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੱਡੂਆਂ ਤੋਂ ਲੜ ਪੈਨੇ ਆ। ਹੈ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਚੱਪਲਾਂ ਤੋਂ ਲੜ ਪੈਨੇ ਆ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਚੱਪਲ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੈਨੂੰ ਲੱਡੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਐ, ਕੋਈ ਕਈ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਪੱਖਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੱਖਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਘੁਮਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਕਰਤਾ। ਲੈ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਖੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਮਰ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਵਾ। ਬੰਦਗੀ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੇ ਪੱਖਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਗਾਂ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਣ ਦਿਆ, ਲੱਕ ਨਾ ਬੰਨ ਕੇ ਕੱਢਣਾ ਪੱਖਾ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਸੇਕ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲੱਕ 'ਚ ਵੱਜਿਆ ਕਰਨਾ, ਐ ਤਵੇ ਵਰਗੂ ਤਪ ਜਿਆ ਕਰਨਾ ਲੱਕ ਨੇ। ਬੁੱਧਵਾਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਚੱਲੋ। ਬੰਦਗੀ ਜਾ ਕੇ ਪੱਖਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀਦਾ, ਬੰਦਗੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਥਾਨ ਲੱਭੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਸੁਣ ਸਕੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗਰਮੀ ਝੱਲਣੀ ਵੀ ਸਿੱਖੋ ਤੇ ਠੰਡ ਝੱਲਣੀ ਵੀ ਸਿੱਖੋ। ਕਈ ਮਾਮਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਨਿਆਣਾ ਨਹਾਤਾ ਧੋਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਰ ਲਾਉਣਾ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਆਣਾ ਨਾ ਗਰਮੀ ਝੱਲੂ ਨਾ ਸਰਦੀ ਝੱਲੂ ਤੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊ? ਭਾਈ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਫੈਂਸੀ ਹੋ ਗਈ, ਟੈਨਿਸ ਵਾਲੀ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਉਹ ਲੈਦਰ ਵਾਲੀ ਬਾਲ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਦੇ। ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਬਾਲ ਸੁੱਟੀ, ਕੈਚ ਤਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਪੜਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੈਚ ਫੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੇਂਦ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਿ ਕੁਝ ਵੱਜ ਗਿਆ ਗੇਂਦ 'ਚੋਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਟ ਬੜੀ ਲੱਗੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵੇਖੇ ਘੂਲੇ ਐ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਸਪੰਜ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਲ ਦੀ ਸੀਨ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਲੈਦਰ ਵਾਲੀ ਬਾਲ ਦੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਛਪ ਗਈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੋਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਫੋਲੜ ਜੇ। ਹੈ ਫੂਕ ਹੀ ਮਾਰੇ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਉਹ ਉੱਡ ਗਈ। ਨਿਰਬੁੱਧਾ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਚੱਲੋ। ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੋ? ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਆਈਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੈ ਢਿੱਚਾਂ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਈਦਾ। ਤੂੰ ਗਾਂ ਹੋ ਜਾ, ਤੂੰ ਪਿਛਾਂ ਹੋ ਜਾ, ਤੂੰ ਐਨ ਹੋ ਜਾ। ਹੈ ਕਈਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਲੇ ਦੇ ਵੱਖੀ ਆ ਕੇ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਬੈਠਿਆ, ਅਗਲੇ ਦੇ ਵੱਖੀ ਚੁੰਗਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਪੁੜਕਦਾ, ਹਾਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰ, ਰੱਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਆਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਨਿਰਬੁੱਧਾ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ, ਬੁੱਧਵਾਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਚੱਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕਰੋ। ਕੀ ਕਰੋ? ਸਮੇਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੈਲ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਮਨੀ। ਹਾਂਜੀ, ਟਾਈਮ ਇਜ਼, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਆ? ਪੈਸਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਦੀ ਕੰਮ ਤੇ 10 ਵਜੇ ਜਾਣਾ ਤੇ 4 ਵਜੇ ਹੀ ਅਗਲੇ ਘਰ ਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚੱਲੇ ਹੀ ਆਪਾਂ। ਰੁਕ ਟੰਗ ਜਾ ਬਣਾਉਣ ਡਿਆ ਪੈਂਦੇ ਵੀ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਕਲਮੰਦ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤੇ ਡਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਟੂਟੀ ਦੇ ਵਾਲੇ ਇੱਟਾਂ ਲਾਈ।
10 ਕਿੱਟਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਮੈਂ ਘਰ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਐ ਲਾਈਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕੱਚੇ ਕੋਠੇ ਨਹੀਂ ਲਿੰਬਦੀਆਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਲਾ ਲੈਣੀਆਂ। ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮਿਸਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਲੱਕੜ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਿਆ, ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਕਸੇ ਰੱਖਣੇ ਤਾਂ ਕੰਧ ਨਾਲ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗਲੇਲ ਜੀ ਬਣਾਤੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ, ਕਹਿੰਦੇ 400 ਰੁਪਇਆ। ਮੈਂ ਤੇ 40 ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਐਦਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗਲੇਲ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਣੀ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਮਿਸਤਰੀ ਜੇ, ਬੈੱਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਚੱਜ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਉਹਨੂੰ ਖੇਡ ਖੂਡ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗੀਤ ਗਾਉਣਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੀਤ ਵੀ ਆ ਗਾਉਣਗੇ, ਤਾਲੀ ਵੀ ਕਈ ਐ ਵਜਾਉਂਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗੈਂਠੀਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਸੱਚੀ ਗੈਂਠੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੱਜ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਰੀਝ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਜੇ, ਅੱਗ ਲੱਗ ਜੇ। ਤੇ ਕਈ ਤੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸਤੁਤੀ ਮਹਿਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ, ਕਰੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਉਧਰ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇ। ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਓ ਕਿ ਯਿਸੂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆ ਵੇਖੋ ਇਹਦਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਤਾਲੀ ਵਜਾਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਨਾੜਾਂ ਦਾ ਸਰਕਲ ਵਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਬੰਦਗੀ ਜਾਏ ਆ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਚੱਜ ਨਾਲ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਡਟ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਦਿਨ ਬੁਰੇ ਹਨ। ਹਾਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਲਾਮ 'ਚ ਵੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਦਿਨ ਕੀ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਲੂਸ ਨੇ ਲਿਖੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਖ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਹਾਂਜੀ ਸਗੋਂ ਸਮਝੋ ਭਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਟੁੱਟਾ ਕੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਲੀਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੀ ਕੀ ਇੱਛਾ ਵਾ। ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਖ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਸਗੋਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੀ ਇੱਛਾ ਵਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਤੌਬਾ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਬਣ ਜੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਮੂਰਖ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਸਗੋਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੀ ਇੱਛਾ। ਕੀ ਇੱਛਾ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਮਸਤ ਨਾ ਹੋਵੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਚਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਵਰਡਿੰਗ ਲਿਖਤੀ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਮਸਤ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੁੱਚਪਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਸਗੋਂ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੰਦੇ ਗੀਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਰਪੂਰ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਵਾ ਦੇ ਲਓ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਅੰਨਾ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਭਰਪੂਰ ਹੋਈਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਬੂਰ ਅਤੇ ਭਜਨ ਅਤੇ ਆਤਮਿਕ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰੀਦਾ, ਜ਼ਬੂਰ ਗਾ ਕੇ, ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੋ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੀਤ ਗਾਈਦਾ ਨਾ, ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਿਖਿਆ ਜ਼ਬੂਰ ਗਾਓਗੇ, ਗੀਤ ਗਾਓਗੇ, ਭਜਨ ਗਾਓਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ। ਅਤੇ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਗਾਉਂਦੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਆ ਵੇ ਲੋ ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਗਾਉਣਾ ਵਜਾਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਮਨ ਲਾ ਕੇ, ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਗਾਉਣਾ ਵਜਾਉਣਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਦੋ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖੋਈ, ਉਹਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖੋਈ,
ਉਹਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਖੋਈ, ਉਹਦੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਖੋਲੇ ਉਹਦੇ ਕੋ, ਉਹਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਖੋਲੇ। ਅਯੂਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋਵੇ? शैतान की हो गया? दुखी हो गया। शैतान भी दुखी हो जाए, मैनू बुखार चढ़ाया, ये तां भी हालेलुया, लै इहनूं मैं सोच दित्ती तां भी हालेलुया, लै इहदी मझ खाली निकल आई तां भी हालेलुया। कई इह गल तो चर्च होणों हट जांदे, हट जी मझ खाली निकल आई। हद होई हो मूर्ख लोग, मझ करके यीशु मसीह नूं मनदे। प्रभु दे कोल पता बरकतां किहड़ियां किहड़ियां वा। हालेलुया। ये सारी धरती, सारा ब्रह्मंडल, जो कुछ तुहानूं नजर आउंदा सब परमेश्वर दा, सब ओहदा है। और वो सारा तुहानूं देण दी ताकत रखदा है, पर दिंदा किहनूं? जिहड़ा ओहदे नाल वफादार बनदा है। जो वफादार होगा, हालेलुया, फिर से बोलो, जो वफादार होगा हाँ वारिस ते बड़ा बनना चाहते हैं कई, ते वफादारी नहीं दिखाना चाहते। कोई प्रेयर नहीं, कोई फास्टिंग नहीं, कोई आज्ञाकारी नहीं, कोई अधीनताई नहीं। जो वफादार होगा वो वारिस भी होगा। और अगे परमेश्वर कहता मैं उसका खुदावंद रहूंगा। खुदा उन्हां दा खुदा बन के रहिंदा है जिहड़े उहदे नाल वफादार रहिंदे ने, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਿਨ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰਿਆ। ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ